Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu bi nahwi ma asma faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar muttafaqun alaih. Alhana ay a'lamah. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Ummi Salamah, menceritakan anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ana bashar, hanya saja aku adalah seorang manusia, wa innakum takhtasimuna ilai, dan kamu menuntut kepada aku, wa la'alla ba'dakum an yakuna apa ini alhana bihujjati min ba'd, dan mungkin sebagian kamu menjadi lebih bagus ucapannya, membawa buktinya daripada yang lainnya. Fa'aqdiya lahu binahwi ma asma', maka aku menetapkan bagi dia sesuai dengan apa yang aku dengar. Kalau aku jadi penengah, ada dua orang yang lagi bertikai, mungkin aku menghukum sesuai dengan yang aku dengarkan. Aku katakan si fulan yang benar, si fulan yang salah. Itu adalah sesuai dengan pendengaranku. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi, maka siapa aku yang telah tentukan, putuskan untuk dia, tapi itu sebenarnya hak saudaranya, kebenarannya kepada saudaranya, tapi karena bukti-bukti yang ada, kelihatannya, hitungannya seperti si fulan, si A yang benar, padahal si B yang benar, dan aku tentukan untuk si A, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku memutuskan untuk dia bukan kebaikan, tapi itu adalah bagian daripada neraka. Artinya kalau aku memutuskan itu sesuai dengan bukti-bukti yang sampai kepada aku, tidak dijamin benarnya. Kenapa? Karena kalau itu bohong, bukti-bukti itu bukan bukan keputusan yang menguntungkan, tapi itu adalah bisa menyampaikan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Wallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وبالسند المتصل الإمام في كتاب رياض الصالحين قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا بشر. هذا الحديث كان عندما سمع على باب أم سلمة اختلاط الأصوات، وكأنه كان هناك خصمان يتنازعان، والخصم يطلق على المفرد وعلى الجمع. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحكم، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يحكم بظاهر الشريعة تشريعا لأمته، وإلا فقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على علوم الأولين والآخرين ظاهرها وباطنها، لكنه يحكم بالظاهر كما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشريعة تحكم بالظاهر، وهو كذلك كفرد من أمته يحكم بالظاهر تشريعا لأمته، وإلا فهو بشر، لكن لا كالبشر بل هو ياقوتة بين الحجر لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى.
Hadis Ummi Salamah ini disebabkan ada beberapa orang yang lagi bertikai, lagi ribut di dekat rumahnya Ummi Salamah, dan Nabi ada di situ karena Ummi Salamah istri Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahukan bahwa hukum itu didasari dengan syariat secara zahir, karena syariat tahkum bid-zahir. Syariat itu menghukumi dengan zahir. Tapi kebenaran itu adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali, aku ini seorang manusia loh, menghukum secara zahir. Kalau ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah berikan ilmu awal dan akhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada umatnya harus sesuai dengan ketentuan syariat dalam menghukum. Disinilah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, aku ini manusia. Dalam bentuk Rasulullah manusia, tetapi dalam keistimewaannya, dalam khususiyahnya, Nabi itu bukan hanya seorang manusia, tetapi manusia, makhluk pilihan Allah yang Allah jadikan lebih utama daripada segala makhluknya. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutatun wan nas kal hajari. Nabi Muhammad itu adalah ibarat batu, tapi batu yakut, di antara batu kali, anak ente batu kali. Nabi itu zamrudnya. Karena itu jangan karena Nabi mengucapkan sebagai seorang manusia kemudian kamu samakan Nabi dengan diri kamu. Itu lain. Sama dengan bodohnya orang yang menyamakan batu berlian dengan batu kali. نعم. وفي هذا الحديث يقول أنا بشر، يريد أن يبين لأمته أنه يجوز عليه السهو، لكن السهو منه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كسهونا، إنما سهو عن الأغيار، سهو عن غير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر، أي كهيئتكم في الاجتهاد، فقد يحكم بالبينة ويكون لغيره بخلاف ذلك. لكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف هذا كلامه، هذا الحديث قاعدة الأصوليين أنه لا يأتي على الشارع صلى الله عليه وآله وسلم الخطأ، إذ هو فيما هو حكم من الشرع. أما فيما هو حكم بسبب كبينة بين الخصم بين المدعي والمدعى عليه، فذلك قد يحكم بالظاهر والباطن يخالف ذلك. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أنت تدعي أن هذا الشيء ملكك عليك إقامة البينة، فإن لم يكن لديك بينة يأتي المدعى عليه ويحلف يمينا وتسقط الدعوة ويصير كأن لا دعوة. وهكذا كل مسائل الخصومات تدور حول ذلك. فلهذا لو جاء اثنين شهود زور يشهدون أن هذا لفلان وحكم القاضي به لفلان، الحكم لا يقال أنه باطل، لكن يقال أن أولئك الشهود الزور يأثمون إثم الكبيرة من الكبائر، ومن علم أنهم زور ومن نفذ ذلك الحكم مع علمه بأنهم شهود زور أولئك يأثمون. لكن القاضي حكمه على الصواب لأنه لا يعلم أن أولئك شهود زور. فلهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنني إذا حكمت على أحد بشيء بحسب بين ظاهر البينة فلا يظنن
أن ذلك يحل له في الباطن بل يحرم عليه في الباطن. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita harus kita mengeterapkan syariat dalam kehidupan ini. Dan tidak salah kita mengeterapkan syariat, tetapi salah itu kalau ada orang menipu berdasarkan syariat, dan itu adalah bahaya. Kenapa? Nabi SAW menyatakan anak ini adalah seorang manusia yang mungkin lupa. Yang mungkin karena percaya kepadamu sehingga menghukumnya tadi itu adalah berpihak kepada kamu. Karena memang secara syariah. Tapi Anda perlu ketahui lupanya Nabi ini tidak sama dengan lupanya kita. Lupanya Nabi itu adalah lupa karena Allah. Lupa karena Allah, lupa daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini. Ada seseorang menuntut membawa bukti. Ini tanah saya, ini buktinya sertifikatnya, ini buktinya akta pembeliannya, ini buktinya, tapi ini palsu. Enggak diketahui kalau itu palsu. Maka yang dihukum ini karena memang bawa bukti si A yang punya. Padahal itu rumahnya si B. Padahal itu adalah rumahnya si B. Maka hakim menyatakan ini milik si A. Enggak salah, sesuai syariat. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankarahu. Bukti itu akan menjadi kuat kepada orang yang menuntut. Kemudian yang mengingkari kalau tidak ada bukti, maka dia menjadi kuat dengan sumpah. Tapi kalau sudah ada bukti, ya udah itu buktinya. Mau apa lagi? Ketika itu menuntut kemudian membawa bukti, ya udah mau nggak mau menang. Tapi palsu. Ini si hakim menyatakan ini yang benar karena ini yang berhak karena ini ada buktinya. Ya udah benar sesuai syariat. Tetapi yang nggak benar yang membuat saksi palsu itu dan dia yang mengaku-ngaku tadi itu yang nggak benar. Itu dosa besar tuh. Itu adalah dosa besar, syahadatuz zur. Nabi mengingatkan, aku seorang manusia. Jika aku menghukum dan kamu membawa bukti, kadang-kadang dengan diplomasi ucapannya menyatakan kamu yang benar, dia yang salah. Maka itu kalau memang dia salah menjadi benar, itu bukan berarti aku perkuat kesalahannya. Tetapi itu adalah bagian daripada siksa neraka Allah yang ia dapatkan. Penipuan berdasarkan syariah nantinya. Paham ya? نعم قال وإنكم تختصمون إلي أن يأتي أحد ويختصم على أحد والتخاصم يكون من 2 فأكثر تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض لعل أحدكم يكون ألحن بمعنى أعلم وأفطن بالحجة من بعض بأن يكون هذا المدعي ذو لسان فصيح بليغ يعرف يتكلم وذاك ليست عنده تلك الفطانة ولا تلك قوة الحجة والعارضة فيتكلم بحجته ويأتي ببينته فيحكم له. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأقضي له بنحو ما أسمع أي ما أسمع من حجته فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار أي اقطع له قطعة يؤول أمرها إلى دخول النار بسبب اغتصاب ملك الغير بغير حق استيلاء على حق الغير بغير حق. هذا إذا حكمت لك فأنا حكمي لا يغير لا يحيل الباطن. حكم الحاكم قاعدة تقول حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما. حكم الحاكم لا يحيل الباطن أي الباطن يبقى على حكمه
ولا يحل حراما. لو حكم لك القاضي بقطعة من الشارع يجوز لك؟ خلاص عندي رخصة من البلدية تسد الشارع؟ لا، لا يجوز ذلك. لا يحل حراما حكم الحاكم، ولا يحيل الباطن، أي يبقى الباطن على ما هو عليه وللظاهر حكمه. فالشريعة تحكم بالظاهر. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Hisabuhum 'ala Allah. Nabi SAW menyatakan, innakum takhtasimun ilai. Kamu itu mengangkat satu masalah kepadaku. Tuntutan. Tuntutan ini, permasalahan tuntutan itu berarti ada yang disebut penuntut, ada terdakwa, kan gitu. Itu bisa minimal orang dua, bisa lebih. Kamu itu mengangkat permasalahan kepada aku untuk aku putuskan. Cuma la'alla ba'dakum an yakuna alhan min ba'd. Di antara kamu ada yang pintar ngomong, yang ada sebagian nggak pintar ngomong. Yang penuntut pintar ngomong, yang dituntut nggak bisa ngomong. Sehingga fa'aqdi lahum ma asma', aku menentukan hukum sesuai dengan yang aku dengar. Ini buktinya, itu buktinya, karena ini, itu dan ini. Maka aku katakan, ya salah. Misal, ya ini haknya si fulan, ya itu. Aku tentukan dia hukumnya. Tapi aku tentukan sesuai dengan bukti. Tapi kalau memang dia itu dalam batil, sekalipun dia membawa bukti-bukti yang menguatkan, hati-hati. Keputusan itu bukan menguntungkan, tetapi itu adalah menjadi sebab dia akan disiksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan nih, jangan main-main. Karena itu dikatakan hukmul hakim la yuhilul batil wa la yuhillu haraman. La yuhilul batil. La yuhilul batin. Batin binun. Wala yuhillu haraman. Hukumnya hakim itu tidak bisa merubah batin. Allah yang Maha tahu, hati-hati. Jadi tetap Allah akan menghukum dengan kesalahan kamu nanti dari kiamat. Bukan berarti kalau keputusan hakim nanti dari kiamat kamu bebas. Enggak. Allah Maha tahu kamu penipu atau tidak, kamu itu jujur atau tidak. Dan tidak bisa haram jadi halal dengan keputusan hakim. Nggak bisa. Tetap kalau haknya orang haram bagi kamu. Rumahnya orang haram bagi kamu. Tanahnya orang haram bagi kamu. Miliknya orang haram bagi kamu. Lu ini buktinya sertifikat, ini buktinya BPKB, ini buktinya. Nggak berlaku di sisi Allah. Allah Maha tahu. Itu kan hanya formalitas aja. Tetapi Allah Maha tahu. Karena itu jangan nekat. Tetap kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan keputusan yang menguntungkan, tetapi keputusan yang membahayakan. مثال ذلك لا يحيل الباطن. مثال لو شهد اثنان أو شهد شهود زور أن فلان قتل فلان، فلا يجوز لولي الدم أن يقتص من ذلك في الباطن، وإذا كان يعرف أنهم شهود زور لا يجوز ذلك. وإن حكم له القاضي، مثال لو شهد شهود زور بأن هذا المال حق فلان فحكم له به، فلا يجوز لذلك الشخص أن يتصرف في ذلك المال بحال من الأحوال، لأنه في الباطن ليس حقه، ليس ملكه، وإن حكم له القاضي. مثال لو شهد شهود بأن فلان طلق زوجته وأقام ذلك الشهادة عند القاضي فحكم القاضي بالطلاق، فلا يجوز لمن علم كذب الشهود أن يتزوج تلك المرأة، فإذا هي لا تحل له بالباطن وإن كان الطلاق بورقة من القاضي.
Gambaran tadi itu bahwa hukmul hakim la yuhilul batin. Hukumnya hakim itu tidak bisa merubah batin, kebenaran yang tersembunyi. Contoh. Ada seseorang dengan saksi palsu dan macam-macam dituduh membunuh si fulan. Kena kisos. Hakim menyatakan pembunuhnya si fulan. Maka tidak boleh si pihak yang dinyatakan berhak untuk menggisos si orang yang tertuduh tadi itu untuk melaksanakan gisosnya. Haram dia. Dan itu terjadi pembunuhan, nanti dari kiamat mendapatkan dosanya pembunuhan. Kenapa? Keputusan hakim ada di situ hanya dalam bentuk dohir, tetapi batinnya dia tidak pembunuh. Contoh yang lain, dengan bukti-bukti bahwa ini adalah tanah milik saya atau rumah milik saya, atau barang ini milik saya, mobil ini milik saya, padahal bukan milik orang lain, milik si A misalnya. Hakim menyatakan ini milik si B dengan bukti-buktinya. Maka si B tidak boleh menjual, tidak boleh menaiki, tidak boleh itu kecuali dengan izin atau wakil daripada si A. Karena itu batin, secara batin miliknya dia. Cuma karena berdasarkan bukti-bukti ini dihukumi untuk dia, miliknya dia. Begitu juga misalnya seorang perempuan dengan saksi-saksi bahwa ini adalah telah tertalak itu dan ini, sehingga menyatakan ini perempuan sudah talak. Padahal ini adalah saksi palsu. Padahal ini adalah permasalahan yang tidak dibenarkan. Tapi karena bukti, maka dinyatakan ini tertalak. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui bahwa ini dengan kepalsuan itu akan mengawin itu perempuan, nggak boleh. Karena itu hati-hati ada di sini. Kita harus paham keputusan hakim tidak bisa merubah yang haram menjadi halal, tidak bisa merubah yang benar yang tidak benar menjadi benar. Harus kita paham itu semuanya. ومنه ما يعمل الآن كثير من المحامين الذين يدخلون بخوارق وخازوق وثقبات في القانون ويتكلمون بكلام مزخرف فيتحول صاحب الحق مبطل والمبطل هو صاحب الحق. إذا كنت أنت وإن وكلت محاميا شاطرا بحيث يقدر أن يخدع القاضي لا يحكم لك إلا بقطعة من نار أي يؤول أمرها إلى النار فلا يجوز لك أن تأخذ ذلك. ومن استأجرته لعمل ذلك فهو إجارة حرام، وما يأخذه على ذلك أي ذلك المحامي إذا كان يعرف أن الحق لغير من وكله فلا يجوز أن يدافع عنه، بل إن توكيله حرام وقبض الأجرة على ذلك حرام، والأجرة لا يحل له التصرف بها، وما يقبضه بحكم القاضي حرام، فهو حرام في حرام في حرام. Karena itu berhati-hatilah orang yang bekerjanya jadi lawyer, menjadi pembela. Jangan nanti kamu tadi itu berusaha untuk membuat pemalsuan atau penipuan yang model demikian ini, hati-hati. Karena Anda harus bertanggung jawab untuk seterusnya loh ya. Orang itu dimenangkan secara zahir gara-gara kamu, karena sebab kamu, tapi akhirnya jual belinya nggak sah untuk seterusnya. Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya di tanah orang dan seterusnya. Hati-hati. Karena itu jangan kamu tadi melakukan itu penipuan adalah sangat berbahaya. هناك في تريم المحروسة تولى القضاء أحد من أهل الكشف، وكلما جاءه دعوة وأقيمت البينة الزور كشفها بكش أي بنور من الله أودعه إياه، فتعب في القضاء
حتى آخرا جاءه شاهدان يشهدان لرجل بحق، وقد أعطاهما لكل شاهد ملحفة من الملاحف وهو الرداء الكبير. فلما جاء قال: تشهدون أن الحق لفلان؟ قالوا: نشهد أمامك. قال: أنا لا أقبل شهود الملاحف. وردهم حتى ما تعب من ذلك، أي من ذلك الكشف، طلب عزله من ذلك القضاء، لما وقع الناس فيه لا يبالون بشهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وحذر شدة الحذر من شهادة الزور، وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور فإن إثمها عظيم. نعم، إذا كان هناك الحق لك في الباطن لك أن تأخذه في الباطن ويحل لك. جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، بخيل، يعني الشح شدة البخل، وإنه لا يعطيني من نفقة ما يكفيني وأولادي، فهل لو أخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان لك على غيرك حق وليس لك عليه بينة، لك أن تأخذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت على حق، لك أن تأخذه، فذلك يحل له ولو من غير قضاء قاضي. لكن لو علم به فإنه يعامل معاملة السارق، لأنه لا بينة له على ذلك. فلهذا يتنبه الإنسان من حقوق الناس، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما فيبقى الحرام على حاله، وليس كما يعتقده العامة اليوم أنهم يطلبون بأشياء عامة، بشوارع، بساحات عامة، بمصالح عامة، ثم يطلب من البلدية أن ترخص له البناء فيها، فلا يحل ذلك له. في مجرى السيل يشتري مجرى السيل، لا يجوز ذلك للحاكم أن يبيعه، لأنه يتسبب في إغراق مدن كاملة إذا سمح لأناس يبنون، في إغراق أولئك، وأولئك الذين بنوا في مجرى السيل تسببوا في هلاك أنفسهم وفي هلاك غيرهم، لأن الماء يرتد ويرجع على القرية التي قبله، فحينئذ يتسبب في الإغراق. فإذا حكم الحاكم لا يحل حراما أبدا. أنت ما حل لك الحلال، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فاحذر المشتبهات وتجنب الحرام حتى يسلم لك دينك وتسلم لك دنياك ويسلم لك عقباك في أخراك. والله أعلم. Kalau kamu tadi itu punya hak, sebenarnya milik kamu, tapi diaku sama orang. Kamu berhak untuk mengambil, tapi jangan terang-terangan. Kenapa? Kalau ketahuan, nanti kamu bisa dituduh menjadi pencuri, bisa potong tangan kamu. Bisa. Kenapa? Dia punya bukti bahwa kamu mencuri. Padahal itu haknya kamu. Tapi seandainya kamu bisa mengambil dengan caranya kamu, itu halal bagi kamu. Memang milik kamu kok. Paham nih ya? Nah, tapi jangan berlebihan sesuai dengan miliknya kamu. Hah? Pernah Hindun istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya ini terlalu medit ya Rasulullah. Kita nggak cukup dikasih sekian ini dan anak-anak kami ini. Gimana ya Rasul? Boleh tidak anak ngambil? Ambil boleh, jangan sampai ketahuan, tapi bil ma'ruf, secukupnya loh ya, jangan ada berlebihan. Karena dia punya hak. Istri dan anaknya nggak dikasih makan ya nggak mungkin dong. Karena itu hati-hati di sini. Jangan sampai kamu tadi itu mengaku atau mengambil yang bukan miliknya kamu, dan kebagian berbahaya itu semuanya. Ini adalah satu bukti bahwa keputusan hakim adalah bukan pasti benar, tetapi itu hanya berdasarkan bukti-bukti. Saya akan bawakan satu cerita. Ada pernah hakim bingung dengan dua penuntut dan terdakwa. Penuntut menyatakan, saya nuntut ini, saya beli tanah sama si fulan nih, si A ini.
Saya beli tanah, saya beli akadnya beli tanah. Saya bongkar tanah tadi itu untuk saya membuat apa namanya? Bangunan. Ada emas. Saya kembalikan emas. Saya katakan saya akan beli tanah bukan beli emas. Saya kembalikan. Ini penjual nggak mengakui. Saya tuntut hakim. Loh, kok model gini tentunya? Tak bodoh Pasuruan nih. Akhirnya yang tertuduh ini menyatakan, kamu ambil kata dia. Ambil. Enggak. Saya dituduh sini, saya juga enggak terima. Loh, saya jual tanah sama istrinya. Berarti ini emas miliknya dia. Belum pernah terjadi mengangkat permasalahan model begini. Hakimnya bingung ini. Ya opo carane? Ini sama solehnya ini sebabnya. Sama enggak mau dunianya. Katanya hakim kepada si penuduh, punya anak? Punya. Kepada yang terdakwa, punya anak? Punya. Anak kamu siapa? Laki. Kamu apa? Perempuan. Wis rabekno wis. Nanti hartanya kasihkan anaknya. Akhirnya jadi besanan. Wallahu a'lam. Fatihah hadatul Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا وحق المعبود لا الموجود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاتح إلى رشدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رشدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرهم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا من جهيم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح لأرشدنا الأستاذ الأعظم الفاقر المقدم محمد بن علي بعلاوي وأصوله وفرهم وجميع ساداتنا على أبي علاوي وأصوله وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجهيم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رشدنا صاحب الرادة بكتب الإرشاد وغاث الإبة والبيض الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالد جميع شيخنا في دين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا مواله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا مواله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا مواله. جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.